नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। धोरण 11 विषय संस्कृत अंतर्गत आपने भणी रह्या हता दशकम धर्म लक्षण। तो धर्मना 10 लक्षणों जे कहेवामां आव्या छे तेमांथी आपणे प्रथम श्लोकनो अभ्यास कर्यो। त्यारबाद जे 4 श्लोको छे जे धृति, क्षमा, दमः अने अस्तेय त्यां सुधीनो अभ्यास आपणे करी चूक्या छीए। आजे आपणे अभ्यास करवा जई रह्या छीए आपणा श्लोक नंबर 6 अने लक्षण छे 5मो जे शौचम शीर्षक अंतर्गत आपणे आपवामां आव्युं छे। तो चालो जोईए आपणो श्लोक नंबर 6। शौचम च त्रिविधम प्रोक्तम बाह्याम आभ्यंतरम तथा मृज्जलाभ्यां स्मृतम बाह्यम भावशुद्धिस् तथा अंतरम। तो आज आपणो श्लोक छे ते आपणे शौचम शीर्षक अंतर्गत आपवानो छे। शौचम एटले शुं? तो कि शुद्धि, पवित्रता। तो चालो आपणे एना शब्दार्थ पण साथे जोता जईए कि शौचम पद्य छे 4 एनो श्लोक नंबर 6 शब्द छे शौचम। तो शौचम एटले शुद्धि, पवित्रता। शुद्धि अथवा पवित्रता। त्यार पछीनो शब्द छे द्विविधम, द्विविधम। च एटले अने द्विविधम एटले बे प्रकार। शुद्धि छे ई बे प्रकारनी। शौचम च त्रिविधम। प्रोक्तम, प्रोक्तम एटले के कहेवायेली छे। प्रोक्तम तो कहेली छे, कहेवायेली छे। शुद्धि बे प्रकारनी कहेवायेली छे। कई कई तो कि बाह्यम अने आभ्यंतरम बे शब्द साथे छे त्यां संधि करी छे। तो पहेला आपणे लखीए बाह्यम। बाह्यम तो बाह्य अने एनी साथे शब्द जोड़ायेलो छे। एनी साथे शब्द आभ्यंतरम એટલે કે અંદરની, આંતરિક। બાહ્ય અને આંતરિક બે પ્રકારની શુદ્ધિ છે। મૃજ્જલાભ્યામ, મૃજ્જલાભ્યામ એટલે કે માટી અને જળ વડે। माटी अने जल वडे। स्मृतम एटले के याद करवुं। स्मृतम तो याद करवुं। स्मृतम याद करवुं। अहींया एने आपणे कहे छे अथवा उपदेशे छे एवुं पण कहेवाय। उपदेशे छे एवुं पण कहेवाय। बाह्यम भावशुद्धिस् तथा अंतरम। तो शब्द एना ए छे बाह्यम एटले के बाह्य भावशुद्धि। अहींया शब्दों साथे छे भावशुद्धि तथा अंतरम शब्द साथे छे। तो आपणे लखीए भावशुद्धि। तो भावनानी शुद्धि, विचारोनी शुद्धि, भावशुद्धि। तथा एटले अने शब्द साथे जोड़ायेलो छे अंतरम। अंतरम तो अंदर। अंतरम एटले अंदर। तो अहींया शुद्धिनी वात करी छे के शौचम च त्रिविधम प्रोक्तम के शुद्धि बे प्रकारनी कहेवाय छे। प्रोक्तम शब्द आपणे कहेवाय छे। बाह्यम आभ्यंतरम तथा बाह्य अने आंतरिक अंदरनी। मृज्जलाभ्याम एटले के माटी अने जळ वडे जे बाह्य। तथा शब्द अहींया आपेलो छे तथा अंदरनी शुद्धि, भावनानी शुद्धि, अंदरनी शुद्धि कहेवायेली छे। बे प्रकारनी शुद्धि शेनी वात करे छे? शुद्धिनी। तो बे प्रकारनी। सौथी पहेला आपणे एनुं भाषांतर लखीए तो के शुद्धि बे प्रकारनी
કહેવાય છે. બાહ્ય અને આંતરિક અથવા અંદરની શબ્દ પણ લખો તો. બાહ્ય અને આંતરિક. માટી અને જળ વડે બાહ્ય તથા ભાવનાની શુદ્ધિ તે આંતરિક શુદ્ધિ કહેવાય છે. બાહ્ય શુદ્ધિ અને આંતરિક શુદ્ધિ બે પ્રકારની શુદ્ધિ, કે આપણે માટી અને જળ વડે જે આપણે સ્નાન કરીએ છીએ એટલે કે આપણે બાહ્ય શુદ્ધિ કરીએ છીએ. આપણે જે દરેક લોકો છે એ રોજ સ્નાન કરે છે એટલે શરીરની સ્વચ્છતા છે એ જાળવે છે, પરંતુ અંદરથી જે મનની સ્વચ્છતા છે એની પણ અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. માત્ર બાહ્ય શુદ્ધિ છે એ જ જરૂરી નથી, પણ આંતરિક શુદ્ધિ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેનું અંતર્મન છે એ શુદ્ધ હોય. તો આંતરિક શુદ્ધિ એટલે કેવી? તો કે વિચારોની શુદ્ધતા હોય. જે ઉચ્ચ વિચારો ધરાવતા હોય, સારા વિચારો ધરાવતા હોય, એવા સજ્જન લોકો કે જે શરીરની બાહ્ય જે શુદ્ધિ છે એ તો કરે છે, પણ આંતરિક શુદ્ધિ પણ હોય. જેનું મન છે એ ખૂબ જ પવિત્ર હોય, જેના વિચારો છે ખૂબ સુંદર હોય, જેનામાં સદભાવનાની ભાવના હોય કે સારી ભાવના હોય. તો આવા જે દ્વેષ રહિત છે, જે ઈર્ષાનો ત્યાગ કરે છે, એવા લોકો જે છે એને આંતરિક શુદ્ધિ કહેવાય છે. કે આપણે કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ ન રાખવો, કોઈનું ખરાબ ન વિચારવું, કોઈ પણ પ્રકારની દુષ્ટ ભાવના છે આપણા મનમાં ન રહે. આવી એક આંતરિક શુદ્ધિ હોવી જોઈએ. મનુષ્ય છે એ અંદરથી શુદ્ધ હોવો જોઈએ. તો બાહ્ય શુદ્ધિ તો આપણે દરેક લોકો કરતા જ હોઈએ છીએ કે માટીને જળ વડે, અત્યારે આપણે સાબુ વડે. તો બાહ્ય શુદ્ધિ છે એ તો જરૂરી છે જ, પણ આંતરિક શુદ્ધિ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. કે આપણા મનમાં કોઈના માટે ખરાબ વિચાર ન આવે, ઈર્ષા ન આવે, દ્વેષની કોઈ ભાવના ન રહે. તો એવી જે એ દરેક વસ્તુ છે, ઈર્ષા, દ્વેષ, એનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ અને આંતરિક રીતે શુદ્ધ બનવું જોઈએ. જો આવા આપણે શુદ્ધ હોઈએ આંતરિક રીતે, તો જ આપણે ધર્મના માર્ગે ચાલી શકીએ. તો આ ધર્મનું એક ખૂબ જ મહત્ત્વનું લક્ષણ છે કે આંતરિક શુદ્ધિ હોવી. આપણે જો સજ્જન બનવું હોય તો આપણી અંદર જે ખરાબ ભાવનાઓ છે એ બધી આપણે કાઢી નાખવી જોઈએ અને આપણે જે આંતરિક શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. અંદરથી શુદ્ધ બનવું જોઈએ, સારા વિચારો લાવવા જોઈએ અને કોઈના માટે સારું વિચારવું જોઈએ. ને ખૂબ જ સુંદર અને પવિત્ર વિચારો આવે તો આપણે સદભાવથી યુક્ત બનીએ છીએ અને આપણી આંતરિક શુદ્ધિ કહેવાય છે. તો શુદ્ધિ બે પ્રકારની છે, આંતરિક અને બાહ્ય. તો આ બંને પ્રકારની શુદ્ધિ છે એ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે અને આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું ધર્મનું લક્ષણ છે એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. તો ચાલો જોઈએ ત્યાર પછીનો બીજો શ્લોક જે આપણને આપવામાં આવ્યો છે. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એવા શીર્ષક અંતર્ગત આપ્યો છે. તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે શું? કે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ જાળવવો, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ રાખવો. તો ઇન્દ્રિયો કઈ? તો કે આપણી 5 જે ઇન્દ્રિયો છે તેની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. તો આપણે એને વિસ્તારથી જોઈએ કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે કે ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખવી. તો એના શબ્દાર્થ જોતા જઈએ આપણે. તો પેલો શબ્દ છે શ્રુત્વા. શ્લોક નંબર 7. શ્રુત્વા તો સાંભળીને. સ્પૃષ્ટવા પૃષ્ઠવા એટલે કે સ્પર્શ કરીને. દ્રષ્ટવા તો જોઈને. ભુક્તવા તો ભોગવીને અથવા ખાઈને. ધ્રાત્વા સૂંઘીને. ચયો નરઃ, નરઃ એટલે કે માણસ, જે માણસ. યો નરઃ જે માણસ. ન હસ્યતિ શબ્દ છે હસ્યતિ એટલે હર્ષ પામવું. અહીંયા આપણી પાસે શબ્દ છે ન હર્ષ્યતિ
ન ગ્લાયતે. હર્ષ પામતો નથી અને ગ્લાનિ પામતો નથી. આપણે ન શબ્દ છે એ બંનેની સાથે મૂકશું. ન હસ્યતિ પહેલાં લખીએ. ન હસ્યતિ. ન હસ્યતિ એટલે કે જે હર્ષ પામતો નથી. ન ગ્લાયતિ એટલે કે જે ગ્લાનિ પામતો નથી. અહીંયા શબ્દ તમે ગ્લાનિની બદલે કંટાળતો નથી એવું પણ લખી શકાય. કંટાળતો નથી, જે કંટાળતો નથી. વા એટલે કે અથવા સ વિજ્ઞેયો. વિજ્ઞેય એટલે જાણવું. વિજ્ઞેયો એટલે કે જાણવો જોઈએ. જીતેન્દ્રિય. જીતેન્દ્રિય એટલે કે જે જીતેન્દ્રિય છે, ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરનાર. ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરનાર, જે ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ રાખે છે, જે ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવી રાખે છે. તો આવો અહીંયા ઇન્દ્રિયોની વાત કરી છે. આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે 5 ઇન્દ્રિયો, જે આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા, જે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે, એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે માણસ જે છે એ આ ઇન્દ્રિયો વડે જે ભોગવે છે, જે મેળવે છે, એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એનું ભાષાંતર લખીને ત્યારબાદ એને સમજીએ કે જે માણસ સાંભળીને, સ્પર્શીને, જોઈને, ભોગવીને અને સૂંઘીને હર્ષ પામતો નથી કે કંટાળતો નથી, ત્યાં ગ્લાનિ પામતો નથી અથવા કંટાળતો નથી, તેને ઇન્દ્રિય વિજેતા જાણવો. જે ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ મેળવી લીધો છે, જે દરેક ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં લીધી છે, એવો ઇન્દ્રિય વિજેતા માનવો. કે આપણે જે કાન, નાક, આંખ, જીભ અને ત્વચા છે, આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, જેનાથી આપણે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ 5 વિષયો છે ને, એ આ 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એના દ્વારા આપણી અંદર પ્રવેશે છે. તો આ જે 5 વસ્તુ છે એનાથી મનુષ્ય છે કામનાઓમાં ફસાય છે અને આનાથી મનુષ્ય હંમેશા દુઃખી રહે છે. આ ઇન્દ્રિયો છે એ મનુષ્ય ઉપર હાવી રહે છે. એટલે મનુષ્યએ શું કરવાનું છે કે આ ઇન્દ્રિયોનો વિજેતા બનવાનું છે. જો એને સુખી થવું હોય તો ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં લાવવાની છે. તો આવો જે ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં લાવે છે એને જીતેન્દ્રિય કહેવાય છે. જે આ બધી 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ અંદર પ્રવેશે છે આપણે, તો એનાથી હર્ષ ન પામવું. જે આ 5 ખૂબ સારું સાંભળીને આનંદિત ન થવું અથવા કંટાળવું નહીં. ખૂબ સારું જોઈને પણ ખૂબ આનંદિત નથી થઈ જતો કે કંટાળતો નથી. આ 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ મળે છે, આંખ, નાક, કાન, જીભ અને સ્પર્શ દ્વારા, તો એ સાંભળીને, સ્પર્શીને, જોઈને કે ભોગવીને અથવા સૂંઘીને ખૂબ આનંદિત નથી થઈ જતો અને જે કંટાળી નથી જતો, તે ઇન્દ્રિય વિજેતા છે. તો ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ મેળવવો જે ખૂબ જરૂરી છે. આમ તો આ જે ઇન્દ્રિયો છે એને નરકના દ્વાર કહ્યા છે. આ ઇન્દ્રિયો છે એ જ આપણને બધું દુઃખી થવાનું કારણ બને છે. તો આવા જે ઇન્દ્રિયો છે એને આપણે વશમાં કરવી, એની ઉપર વિજય મેળવવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ જે મનુષ્ય છે એને આ ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં લઈ એની ઉપર ઇન્દ્રિય વિજેતા બનવાનું છે. એવી અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે જે માણસ છે એ સાંભળીને, સ્પર્શીને કે જોઈને, ભોગવીને કે સૂંઘીને ખૂબ આનંદિત નથી થઈ જતો અને કંટાળતો નથી, તો એને કેવું કહેવાય છે? જીતેન્દ્રિય કહેવાય છે. જેને ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ મેળવ્યો છે એવો કહેવાય છે. તો અહીંયા ઇન્દ્રિય વિજેતા એટલે કે આ 5 ઇન્દ્રિયો છે એના ઉપર આપણે જે વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. તો ત્યાર પછીનો આપણો શ્લોક નંબર 8 જોઈએ.
तो आ जे श्लोक है आपनो ये आपने धी एवा शीर्षक अंतर्गत आपवामां आव्यो छे। तो धी एटले के बुद्धि, धीनो अर्थ शुं थाय छे? बुद्धि। तो आ बुद्धि छे एनी वात अहींया करवामां आवी छे कि केवी बुद्धि। तो આપણે એને વિસ્તૃત જોઈએ તો પેલા શ્લોક જોઈએ। પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ કાર્યાકાર્યે ભયાભયે બંધન મોક્ષમ ચ યાતિ વેતિ બુદ્ધિ સા પાર્થ સાત્વિકી। તો બુદ્ધિની વાત કરવામાં આવી છે કે બુદ્ધિ તો કેવી। તો સૌથી પહેલાં આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈએ। તો પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ, તો પહેલો શબ્દ લખીએ આપણે શ્લોક નંબર 8નો। પ્રવૃત્તિ એટલે કે જે પ્રવૃત્તિની, અહીંયા કાર્ય વ્યસ્તતાની, જે કાર્યમાં વ્યસ્ત રહે છે એની વાત કરી છે। કાર્ય વ્યસ્તતાની। નિવૃત્તિ, તો નિવૃત્તિને। જે પ્રવૃત્તિને અટકાવી દેવાની બાબતને એવું પણ લખી શકાય। જે નિવૃત્તિ, કાર્યાકાર્ય, ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કાર્યાકાર્ય, એટલે કે કયા કાર્ય કરવા અને કયા ન કરવા, એટલે કે કરવા અને ન કરવા યોગ્ય કાર્યને, કયા કાર્ય કરવા અને કયા ન કરવા। ભયાભય એટલે કે ભય અને અભયને, ભયાભયે, ભય અને અભયને। બંધનમ અને મોક્ષમ, તો અહીંયા શબ્દ લખીએ બંધનમ એટલે કે બંધનને। મોક્ષમ તો કે મોક્ષને। શબ્દ લખી શકાય મુક્તિને। ચ યા એટલે કે જે, ચ એટલે કે અને વેતી, વેતી તો જાણે છે। બુદ્ધિ એટલે કે બુદ્ધિ, તો સા બુદ્ધિ એટલે કે તે બુદ્ધિ। અહીંયા બુદ્ધિ માટે સા બુદ્ધિ શબ્દ આપણે લખીશું, સા અને બુદ્ધિ। તો સા બુદ્ધિ એટલે કે તે બુદ્ધિ, કઈ બુદ્ધિ એની વાત કરે છે આગળ, તે બુદ્ધિ સા પાર્થ એટલે કે હે પાર્થ, હે અર્જુન, સાત્વિકી એટલે સત્ગુણના સ્વભાવવાળી, સત્વગુણના સ્વભાવવાળી। જો બુદ્ધિની વાત કરી છે કે હે પાર્થ, જો અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે સા પા, અહીંયા પાર્થ શબ્દ આપ્યો છે, તો પાર્થ એટલે કે જે કુંતીનો પુત્ર અર્જુન, અહીંયા હે પાર્થ એમ પણ રાખી શકાય કે હે પાર્થ, હે કુંતી પુત્ર, કોઈ પણ શબ્દ લખાય, એક શબ્દ લખવાનો, હે પાર્થ, કે જે બુદ્ધિ, બુદ્ધિની વાત કરી છે સા વેતી, અહીંયા યા વેતી બુદ્ધિમ સા, તો અહીંયા સા વેતી શબ્દ આપણે લીધો એટલે કે જે બુદ્ધિ છે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિની, કાર્ય અને અકાર્યને, એના માટે આપણે અર્થ લખ્યા છે કરવા અને ન કરવા યોગ્ય કાર્ય, પણ આપણે અહીંયા શબ્દ રાખશું કાર્ય અને અકાર્ય ભાષાંતર વખતે। ભય અને અભયને તથા બંધન અને મોક્ષને, મુક્તિને, કોઈ પણ એક શબ્દ લખવાનો। જાણે છે, વેતી તો જાણે છે, તે બુદ્ધિ સા બુદ્ધિ કે તે બુદ્ધિ સત્વગુણના સ્વભાવવાળી છે, એટલે કે સાત્વિકી બુદ્ધિ છે। તો અહીંયા સાત્વિકી બુદ્ધિની વાત કરે છે। બુદ્ધિના જે 3 પ્રકાર છે, તો સૌથી પહેલાં આપણે એનું ભાષાંતર લખીએ, ત્યારબાદ બુદ્ધિના પ્રકાર વિશે સમજીએ। તો એનું ભાષાંતર લખીએ કે હે પાર્થ, જે બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિની, કાર્ય અને અકાર્યને, ભય અને અભયને તથા બંધન અને મોક્ષને જાણે છે
તે બુદ્ધિ સાત્વિકી સ્વભાવવાળી, સાત્વિકી બુદ્ધિ છે એવું પણ લખાય. અહીંયા સત્વગુણવાળી બુદ્ધિ છે અથવા તે બુદ્ધિ સાત્વિકી છે એવું પણ લખાય. તે બુદ્ધિ સાત્વિકી છે, સત્વગુણના સ્વભાવવાળી છે. કોઈ પણ શબ્દ લખી શકાય. અહીંયા સાત્વિકી પણ શબ્દ રાખી શકાય કે તે બુદ્ધિ છે એ સાત્વિકી બુદ્ધિ છે. તો અહીંયા બુદ્ધિની વાત કરી છે. તો શું કહે છે કે જે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એટલે કે કાર્ય કરે છે એટલે કાર્ય વ્યસ્તતા અને જ્યારે કાર્ય અટકી જાય છે બંને વસ્તુને સરખી રીતના જોવે છે, યથાર્થ રીતે જાણે છે. કાર્ય અકાર્યને યથાર્થ રીતે જાણે છે કે કરવું, શું કાર્ય કરવું અને શું ન કરવું એ વસ્તુને જે જાણે છે. જે ભય અને અભયને જાણે છે કે કઈ વસ્તુથી ભય પામવું, કઈ વસ્તુથી ભય ન પામવું એ વસ્તુને જાણે છે. જે બંધન અને મોક્ષને જાણે છે એટલે કે બંધન શું છે અને મોક્ષ એટલે કે મુક્તિ શું છે તે વસ્તુને જાણે છે. તે બુદ્ધિ સાત્વિકી બુદ્ધિ છે. તો આ દરેક વસ્તુને જાણે છે. કાર્યની વ્યસ્તતાને પણ જાણે છે અને જ્યારે કાર્ય અટકાવી દેવામાં આવે તેને, કયું કાર્ય કરવું એ પણ જેને ખબર છે અને કયું કાર્ય ન કરવું, ક્યારે ભય પામવું અને કોનાથી ભય ન પામવું એ પણ જાણે. અને જે બંધન અને મોક્ષને જાણે એ કેવી બુદ્ધિ કહેવાય? સાત્વિકી બુદ્ધિ કહેવાય. તો આપણે જોઈએ તો બુદ્ધિના છે ને 3 પ્રકાર છે જે ત્રણ ગુણ દ્વારા નક્કી થાય છે: સત્વ, રજસ અને તમસ. તો આવા બુદ્ધિના 3 પ્રકાર આ ગુણોના આધારે નક્કી થાય છે. તો એમાં બુદ્ધિ છે એ 3 પ્રકારની છે. બુદ્ધિ છે એ કેટલા? 3 પ્રકારની. પેલી છે સાત્વિકી, બીજી છે રાજસી અને ત્રીજી છે તામસી. 3 પ્રકારની બુદ્ધિ: સાત્વિકી, રાજસી અને તામસી. તો સાત્વિકી બુદ્ધિ કેવી? કે જેને આ દરેક વસ્તુની ખબર છે. આપણે જે વાત કરી આપણા શ્લોકમાં કે જે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિને જાણે, કયા કાર્ય કરવા કયા ન કરવા એ વસ્તુ જાણે, ભય અભયને જાણે અને બંધન મોક્ષને જાણે. તો આ સાત્વિકી બુદ્ધિ છે. તો બીજી બુદ્ધિ છે રાજસી બુદ્ધિ. તો કેવી છે? કે ધર્મ અધર્મ અને કયા કાર્ય કરવા કયા ન કરવા, જે કરવા યોગ્ય અને કરવા નથી એવા કાર્યો વચ્ચે જે ભેદ નથી, જેને એ વસ્તુની ખબર નથી, એની જાણકારી નથી, એવી બુદ્ધિ જે છે ને એને રાજસી બુદ્ધિ કહેવાય. કે કોઈ કાર્યને યથાર્થ રીતે જે જાણતા નથી કે શું કરવું શું ન કરવું એની જેને ખબર નથી, જે ધર્મ શું છે ને અધર્મ શું છે, પ્રવૃત્તિ શું છે નિવૃત્તિ શું છે, આ વાતની જેને ખબર નથી એ રાજસી બુદ્ધિ કહેવાય છે. અને ત્રીજી છે તામસી બુદ્ધિ. તો આ બુદ્ધિ કેવી? કે જે અધર્મને ધર્મ માને છે, જે કાર્ય નથી કરવાના એ કાર્યને એ કરવા યોગ્ય માને છે, જે બધી જ વસ્તુને ઉલટી રીતે લે છે, એ કેવી બુદ્ધિ? તામસી બુદ્ધિ. તો આ 3 પ્રકારની બુદ્ધિ છે. એમાં સૌથી ઉચ્ચ પ્રકારની બુદ્ધિ કઈ છે? સાત્વિકી બુદ્ધિ છે. તો અહીંયા સાત્વિકી બુદ્ધિને આપણા જે શ્લોકમાં વાત કરવામાં આવી છે કે જે ધર્મના એક લક્ષણમાં ખૂબ મહત્ત્વની વસ્તુ છે કે સાત્વિકી બુદ્ધિ હોવી, જે ધર્મનું એક લક્ષણ છે. તો કે જે બુદ્ધિ છે એ આ દરેક વસ્તુને જાણે છે, જે આપણા શ્લોકમાં આપી છે કે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ, કાર્ય અકાર્ય, ભય અને અભય તથા બંધનને મોક્ષ જાણે છે. એ ઉચ્ચ પ્રકારની જે બુદ્ધિ છે સાત્વિકી બુદ્ધિ, એ ધર્મનું એક જે લક્ષણ છે તે અહીંયા આપણને વાત કરવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શ્લોક નંબર જે છે 6, 7 અને 8 3 શ્લોકોનો અભ્યાસ કર્યો છે. આગળના જે શ્લોકો છે એનો અભ્યાસ હવે પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. ત્યાં સુધી અસ્તુ.